नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज फेब्रुआरी 21 तारिख शुक्रवार। आज दिनर ओडिशा तथा देश विदेशर ताजा खबर गुड़ी को जानवा चाहूले भिडटी को शेष पर्यंत देखंतु एवं भिडटी भल लगे लाइक शेयर करदेवे एवं प्रत्येक दिन यह ताजा खबर गुड़ी को जानवा चाहूले चैनल टी को सब्सक्राइब करी पाखर थिबा ऑल बेल नोटिफिकेशन आइकन टी को दबाई दियंतु एवं आपण भिडटी को क्यों जिल्लारू देखुछंती कमेंट माध्यम रे जणांतु। तेबे आसंतु नजर पकेइबा आजिर संपूर्ण खबर उपरे। राज्यर विभिन्न जिल्ला रे गुरुवार बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा आरंभ होईछि। किछि स्थान रे 40 रु 50 किलोमीटर बेगरे पवन बहिबा सह कुआपथर वर्षा होईछि। बालेश्वर रे सर्वाधिक 17.6 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड होइथिबा बेले एहा तळकु मयूरभंज जिल्लार बारिपदारे 3.8 मिलीमीटर वर्षा होईछि। गांगेय पश्चिमबंग उपत्यकारु तेलंगाना जाए समुद्र पतन ठारू वायुमंडलर 0.9 किलोमीटर उच्चरे सृष्टि निम्न चापरेखा प्रभाव में 25 तारिख पर्यंत विभिन्न जिला को काल बैशाखी भय रही नहीं आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र सूचना जारी करिछि। आज वर्षा और घड़घड़ीर प्रभाव बढ़िबा नहीं पूर्वानुमान करा जाइछि। परवर्ती खबर आज मैट्रिक परीक्षा आरंभ 3029 परीक्षा केन्द्र रे परीक्षा हेबो। राज्यर 5,12,000 छात्र छात्री प्रथम दिन रे मातृभाषा रे परीक्षा देबे। सरकार बदलिबा परे प्रथम थर पई मैट्रिक परीक्षा हेउथिबारु एहाकु श्रृंखलित करिया पई बोर्ड पक्षरु व्यापक प्रस्तुति करा जाइछि। स्वतंत्र कंट्रोल रूम रु मॉनिटर करा जाउछि। कॉपी रोकिबा पई सीसीटीवी लगा जाइछि। परीक्षा रे जेमिति कोनोसी अनियमितता न हेबो सेथिपई फ्लाइंग स्क्वाड सेंट्रल ऑब्जर्वर जिला स्तर ऑब्जर्वर मानकु नियोजित करा जाइछि। परवर्ती खबर चिकेन खाइले हेउछि विरल रोग। चिकेन खाइगलाणी 21 जनक जीवन। जदि आपण भी जड़े चिकेन लभर तेबे वर्तमान सतर्क हेबार समय आसीछि। आजिकाली गुइलेन बारे सिंड्रोम अर्थात जीबीएस नामक एक भाइरस द्रुत गति रे बढ़िबारे लागिछि, जेउथिरे शह शह लोक आक्रांत हेउछन्ति एवं एही रोगरे आक्रांत होई 21 जनक जीवन गलाणी। एभली बढ़ुथिबा मामला को दृष्टि रखी प्रशासन जनसाधारण को सतर्क रहिबाकू परामर्श देइछि। स्वास्थ्य विशेषज्ञों मतरे एही भाइरस कम रंधा होइथिबा कुकुड़ारे मिलिपारे, जहाँकि संक्रमण व्यापीबार संभावना को वृद्धि करे। तेणु कम रंधा चिकेन खाइबारु दूरेई रहिबाकू निवेदन करिसेंती स्वास्थ्य विशेषज्ञ। तेबे वर्तमान पर्यंत महाराष्ट्र रे सर्वाधिक जीबीएस मामला रिपोर्ट होईछि। स्वास्थ्य विशेषज्ञ जनसाधारण को सफा सुतरा खाद्य प्रति जत्न नेबाकू एवं चिकेन को ठीक भाव में रांधिबा परे ही खाइबाकू निवेदन करिसेंती। परवर्ती खबर विधानसभा शून्यकाल रे उठिला राशन कार्ड प्रसंग। आउ एही प्रसंग रे बीजेडी विधायक गणेश्वर बेहेरा जो कथा कहिसेंती ताकू नै चर्चा बढ़िछि। विधायकों कहिबा मुताबक जीरो आयकर देउथिबा लोकंको रेशन कार्ड कटा न जाऊ। बीजेडी विधायक गणेश्वर बेहेरा कहिसेंती जे केवाईसी बेले आयकर देउथिबा लोकंको राशन कार्ड कटा जाउछि, किंतु अनेक गरीब लोक पिलांको पाठपढ़ा घर तैयारी झियो बाहागर पई लोन करिबाकू जीरो रिटर्न रे इनकम टैक्स फाइल करिसेंती, सेमानंको कार्ड कटा न जाऊ। परवर्ती खबर 15 दिन पर 8 मार्च रे अंतर्जातीय महिला दिवस पालन करा जिवो, किंतु एथर महिला दिवस दिल्लीर महिला माननको पई स्वतंत्र हेबो। तांको अकाउंट रे 2500 टंका जमा करा जिवो। गोटे पटे निर्वाचन जितिबा परे भाजपा रेखा गुप्ता दिल्लीर मुख्यमंत्री बोली घोषणा करिछि। अन्यपटे रेखा गुप्ता मध्य घोषणा करिसेंती जे महिला माननकू प्रतिश्रुति दिया जाइथिबा आर्थिक सहायता प्रथमे पूरण करा जिवो एवं 8 मार्च रे महिलांको अकाउंट रे 2500 टंका जमा करा जिवो। परवर्ती खबर राज्य सरकार निर्माण करिबे 27टी बैरेज। एने 72टी नदीगर्भ जलाशय करने सरकार निर्देश देइछन्ति। एही बैरेज निर्माण रे खर्च हेबो समुदाय 51 कोटी टंका। खूब शीघ्र डीपीआर कार्य आरंभ हेबो।
ଏନେଇ ବିଧାନସଭାରେ ଘୋଷଣା କଲେ ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମାନିଲେ ସରକାର, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି ଯୋଜନାର ନାଁ। ଏନେଇ ବିଧାନସଭାରେ ଲିଖିତ ଭାବେ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ତାଙ୍କ ସୂଚନା ମୁତାବକ କୌଣସି ଯୋଜନା ବନ୍ଦ ହେବା ନେଇ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିନି। କେତେକ ଯୋଜନାର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୂଚନା ମୁତାବକ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 9ଟି ନୂଆ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି ନୂଆ ସରକାର। ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ କର୍ପସ ଫଣ୍ଡ, ସମୁଦ୍ର କୃଷକ ଯୋଜନା, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା, ମାଧ ସିଂ ହାତଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଜନା, ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା କର୍ପସ ଫଣ୍ଡ ଭଳି ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ମୋହନ ସରକାର। ଏହାସହ ଅନ୍ତୋଦୟ ଗୃହ ଯୋଜନା, ବିକଶିତ ଗାଁ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଯୋଜନା ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶକ୍ତି ବିକାଶ ଯୋଜନାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ନୂଆ ସରକାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚଳିତ ବର୍ଷ ଖରାର ଉତ୍ତାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଫେବୃଆରୀ ମାସରୁ ଖରାର ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ରୌଦ୍ରତାପ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଅଂଶୁଘାତ ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଏଣୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖରାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଚଳିତ ଏପ୍ରିଲ 1ରୁ ଜୁନ 15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂର୍ବାହ୍ନ 11ରୁ ଅପରାହ୍ନ 3ଟା ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଶ୍ରମ ଏବଂ ଇସିଏସ୍ଆଇ ବିଭାଗ ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ଚିତ୍ରା ଅରୁମୁଗମ୍, ଆର୍ଡିସି, କଲେକ୍ଟର ବିଭାଗ, ଶ୍ରମ କମିଶନର ଓଡ଼ିଶା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କାରଖାନା ଏବଂ ବଏଲର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଇସିଏସ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ କିମ୍ବା ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସେବା ସହ ଜଡ଼ିତ ତାହେଲେ ସେହି ସମୟରେ ଶ୍ରମିକମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାର 2ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ସୁନା ଖଣି ମିଳିଛି, ଯେଉଁଥିରୁ ଗୋଟିଏ ବ୍ଲକ କେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ନିଲାମ କରାଯିବ ବୋଲି ଇସ୍ପାତ ଓ ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା ବିଧାନସଭାରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆବିଷ୍କୃତ ସୁନା ଖଣିର ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଗ୍ରଗତି ବିଷୟରେ ବିଧାନସଭାରେ ବିଜେଡିର ଜଳେଶ୍ୱର ବିଧାୟକ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ପାତ୍ର ପଚରାଯାଇଥିବା ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦେବଗଡ଼ ଓ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଆଡାସ ଓ ଗୋପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଯଥାକ୍ରମେ ସୁନା ଗଚ୍ଛିତ ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସହର ଉପକଣ୍ଠରେ ନୂଆ ସହର ଠିଆ ହେବ। ବଜେଟ୍ରେ ଗ୍ରୀନ୍ ସିଗ୍ନାଲ ମିଳିବା ପରେ ବିଡିଏ ଆଉ ପାଦେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନ୍ୟୁ ସିଟିର ଡିପିଆର୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ହୋଇଛି। ଏହାସହ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକାଶ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟାଉନ୍ ସେଣ୍ଟର ବିଟିସିର ସମୀକ୍ଷା ହୋଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 200 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଠପାଟଣା, ମିଳିପଡ଼ା, ଦାସପୁରକୁ ଲାଗି ଏହି ନ୍ୟୁ ସିଟି ନିର୍ମାଣ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରେଖା ଗୁପ୍ତା ରାଜଧାନୀ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ରେଖାଙ୍କ ସମେତ ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ବି ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ପରବେଶ ସିଂଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ସେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଆପ୍ ମୁଖ୍ୟ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କୁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଆସନରୁ ପରାଜିତ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଇନ୍ଦ୍ରାଜ, କପିଲ ମିଶ୍ରା, ଆଶିଷ ସୁଧମ, ମନଜିନ୍ଦର ସିଂ ସିରସା ଏବଂ ପଙ୍କଜ କୁମାର ସିଂ ପ୍ରମୁଖ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଉ କିଛି ବିଧାୟକଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସରକାର 119ଟି ମୋବାଇଲ ଆପ୍ ବ୍ଲକ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସରକାର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଅପସାରଣ ଅନୁରୋଧଗୁଡ଼ିକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରୁଥିବା ହାର୍ଭାର୍ଡ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ସାଇଟ୍ ଲୁମେନ୍ ଡାଟାବେସ୍ରେ ଗୁଗୁଲ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତରେ ଉପଲବ୍ଧ ପ୍ରାୟ 119ଟି ଆପ୍ ବ୍ଲକ କରିବାକୁ ଭାରତ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ସମସ୍ତ ଆପ୍ ମୁଖ୍ୟତଃ ଚୀନ ଏବଂ ହଂକଂର ଡେଭେଲପରମାନଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ, ଯାହା ଭିଡ଼ିଓ ଏବଂ ଭଏସ୍ ଚାଟ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କେନାଲ ପଡ଼ିଛି ଶୁଖିଲା, ପିଲା ଖେଳୁଛନ୍ତି କ୍ରିକେଟ। ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନେଇ ବଡ଼ସାହି ବିଜେପି ବିଧାୟକ ସନାତନ ବିଜୁଳିଙ୍କ ଉଦ୍ବେଗ। ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 4 ଥର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିସାରିଥିଲେ ବି ଚାଷୀଙ୍କୁ ପାଣି ମିଳୁନି। କେବେ ଚାଷୀ ପାଇବେ ପାଣି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ।
ବିଧାୟକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ନୟାଗଡ଼ କଥା ଉଠାଇ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କଲେ ବାଚସ୍ପତି। ନୟାଗଡ଼ରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ ହୋଇନଥିବାରୁ 127ଟି ବୋରୱେଲ୍ 7ରୁ 8 ବର୍ଷ ହେଲା ଅଚଳ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା କହିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଉତ୍ତର ରଖୁଥିବା ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ କହିଲେ ଯେ ସେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସମ୍ବଲପୁର ଜଗିବ ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା। ଅପରାଧ ରୋକିବାକୁ ସମ୍ବଲପୁର ଜଗିବ ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା। ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସମ୍ବଲପୁର ଏସ୍ପି ମୁକେଶ ଭାମୁଙ୍କ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। 65ଟି ସ୍ଥାନରେ ଲାଗିବ 180ଟି କ୍ୟାମେରା। ମାର୍ଚ୍ଚ 30ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ। ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ 5 କୋଟି ଟଙ୍କା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବରୋଦାରେ ଆପ୍ରେଣ୍ଟିସ୍ରେ ବମ୍ଫର ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ଏହି ଭର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଇଚ୍ଛୁକ ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଫିସିଆଲ ସାଇଟକୁ ଯାଇ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏଠାରେ 4000 ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। 19 ଫେବୃଆରୀରୁ ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପ୍ରାର୍ଥୀ କୌଣସି ମାନ୍ୟତାପ୍ରାପ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ କୌଣସି ବିଭାଗରେ ସ୍ନାତକ କରିଥିବା ଜରୁରୀ। ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ବୟସ 20ରୁ 28 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହେବା ଜରୁରୀ। ବ୍ୟାଙ୍କର ଅଫିସିଆଲ ସାଇଟରେ କ୍ୟାରିୟର ସେକ୍ସନକୁ ଯାଇ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଫେସବୁକ୍ ଲାଇଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବାର ପଲିସିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ଲାଇଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆପେ ଆପେ ଡିଲିଟ୍ ହୋଇଯିବ। ମେଟା ନିଜ ବ୍ଲଗ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି। ଫେସବୁକ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ ବା ପେଜ୍ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ଲାଇଭ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଡିଲିଟ୍ କରିଦିଆଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତ ସରକାର ସିଗାରେଟ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତମାଖୁ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ କମ୍ପେନସେସନ୍ ସେସ୍ ହଟାଇ ଜିଏସ୍ଟି ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଗାରେଟ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ସେସ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଟିକସ ବ୍ୟତୀତ 28% ଜିଏସ୍ଟି ଲାଗୁ ହେଉଛି, ଯାହା ମୋଟ ପରୋକ୍ଷ ଟିକସକୁ 53%କୁ ପହଞ୍ଚାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ରେୱାରୁ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଟଙ୍କା ଦେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କପି କରୁଥିବାର ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି କି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କପି କରିବାର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ 300ରୁ 3000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଦାୟ କରାଯାଉଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁରୀରେ ଧରାପଡ଼ିଲା ବଡ଼ ସେକ୍ସ ର୍ୟାକେଟ୍। ସେକ୍ସ ର୍ୟାକେଟ୍ରେ 12 ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ତାଳବଣିଆ ପୋଲିସ। 12 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ 11 ଜଣ ପୁରୁଷ, ମାତ୍ର ଜଣେ ମହିଳା ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗିରଫ ମହିଳା ସେକ୍ସ ର୍ୟାକେଟ୍ର କିଙ୍ଗପିନ୍। ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ଧରାପଡ଼ିଲା ସେକ୍ସ ର୍ୟାକେଟ୍। ପୁରୀ ଏସ୍ପି ବିନୀତ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ସୂଚନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କିଟ୍ ନେପାଳୀ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ମାଡ଼ ଘଟଣାରେ ଗୁରୁବାର ଆଉ 5 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। 4 ବାଉନ୍ସରଙ୍କ ସହ ଜଣେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଫିଲ୍ଡ ଅଫିସର ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ବାଉନ୍ସର ଅଜୟ ସ୍ୱାଇଁ, ସରୋଜ ରାଉତରାୟ, ବାଉନ୍ସର ଚନ୍ଦନ ସ୍ୱାଇଁ ଏବଂ ସୁଧାଂଶୁ ଶେଖର ବେହେରା ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଫିଲ୍ଡ ଅଫିସର ରମାକାନ୍ତ ସେଠୀ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଭାଇରାଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆଧାରରେ ଇନ୍ଫୋସିଟି ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।